الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق وصوركم واحسن صوركم واليه المصير ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد والذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية ولا أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعائے پروردگار عالم سادات اعظام کی صفحہ اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. آپ تمام حضرات کا کوٹ میر صاحب کے علاوہ بہت سارے مومنین جو دور دور سے آ رہے ہیں جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے پروردگار عالم نے سید ذات کو سردار بنا کے بھیجا ہے. لیکن خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید بھی خادم بن جاتا ہے جب کوئی مولا کا اعلیٰدار بن کے آتا ہے. تو آپ سے بابا جی بالکل صحیح گزارش کر رہے تھے ہر سید سمجھے کہ ہم نوکر ہیں مولا حسین کے. ہر سید بالخصوص محرموں میں ہم مولا حسین کے نوکر ہیں اور جو ہمارے مولا کے مہمان آئیں گے ہم مولا حسین کی نسبت کی وجہ سے سید ہو کے ان کی بھی نوکری کریں گے. پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک میرے پیر ہیں بابا سید تقی شاہ صاحب انہوں نے دعا کا التماس کیا ہے پروردگار ان کی جھولی پاک علی اصغر بادشاہ کے صدقے میں اولاد نرینہ سے بھر دے. پیر آصف شاہ جی یا میری اور کوئی مرشدہ یا کوئی میری بہن جو کافی دیر سے پروردگار سے اولاد طلب کر رہی ہے یا تو اس کے پاس اولاد ہے ہی نہیں یا صرف بیٹیاں ہیں تو مولا اسے علی اصغر کے صدقے میں بیٹا عطا فرمائے. آپ میں سے کوئی مریض ہے تو پروردگار پاک سید سجاد کی پاک نالین کے واسطے صحت کلی عطا فرمائے. جتنے ہمارے بھائی سید مومن بیرون ملک ہیں پروردگار سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے. انتہائی سخت موسم میں رات کو تو الحمدللہ بڑا بہترین ماحول ہے اور آپ کا ماحول بھی یہ بڑا پیارا ہے کھلا ہے ہوا ٹھیک ہے ورنہ شہروں میں حبس میں چھت میں بڑی مشکل سے عباداری ہو رہی ہے. اس کے باوجود لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سڑکوں پہ دھوپ میں حسین حسین کر رہے ہیں. پروردگار جہاں جہاں بھی مولا کے ماتمی ہیں سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے. پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی کے لیے ہر سید مومن بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. آج اجازت پا چکے میرے محترم سامعین ایک دعا ایک اور بھی سیدزادے نے حکم دیا تھا مجھے بابا یاد نہیں رہا کہ مالک ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. پیر شواز شاہ جی ہیں ان کی اہلیہ ہیں پروردگار نے بی بی پاک سغرا کے واسطے صحت تندرستی تھی. اجازت بات سے ہو جائے. کل بابا جی ایک دوران مجلس آ جائیں بسم اللہ آگے بابا جی شاید کوئی کام ہے آپ سے بات سننے اتنے میں کوشش کرتا ہوں تمہید ماننے کی. سامعین محترم صادقین پہ کوشش کی میں نے 5-7 دن آپ کی خدمت کرنے کی لیکن جو الفاظ کا حق ہے قرآن کا حق ہے وہ سوائے معصوم کے کوئی ادا نہیں کر سکتا. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم آخری تہ تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن کو وہی جانتا ہے جو بولتا ہوا قرآن ہو. ہم تو اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا ہمیں معصوم بتائے. اصل کیا ہے وہی پاک جانتے ہیں. صادقین میں سے ایک صادق ممبر پہ موجود ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ آج فضائل بھی ہو جائے اور پہلا ہی جملہ تبلیغ کا بھی ہو جائے. سارے بھائی تیار ہیں تبلیغ سننے کے لیے؟ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے کہ ادھر سے آواز زیادہ آتی ہے میرے قریب ہے آپ کی آواز تھوڑی آتی ہے آپ بھی ذرا بولا کریں.
मालिक आपको सलामत रखे। वैसे भी आप चेहरों से लग रहे हैं कि आप मौला के मेहमान बन के मेरे ख्याल है बाहर से आ रहे हैं। सरकार दो आलम बाबा जी मिंबर पे हैं, सहाबा का मजमा है, पाक हुसैन के पाक नाना ने ऐसी हदीस बयान फरमाई, वैसे तो हर हदीस उनके सोना है, हीरा है, ऐसी हदीस बयान की कि बाबा जी हर सहाबी के दिल में एक शौक सा उभरा। इंशाल्लाह मैं हदीस का पहला लफ्ज़ कहूँगा और इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान जो है वो इबादत शुरू कर देगी। सरकार फरमाते हैं क्या तुम में से कोई ऐसा है जो ये चाहता हो कि मैं उसे ऐसा तरीका बताऊं कि अल्लाह उससे प्यार करने लगे? बाबा जी एक तो ये है ना कि बंदा अल्लाह से प्यार करे। सरकार फरमाते हैं बाबा जी बिस्मिल्लाह करें, मैं कोई ऐसा तरीका बताऊँ आपको, क्योंकि आप मुझे मानते हैं कि मैं सबसे बड़ा सादिक हूँ, मुझसे बड़ा सादिक कोई नहीं, जिसे काफिर भी सादिक मानते हैं दुश्मन भी मानते हैं। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं। बाबा जी बयान फरमाइए, फरमाया ऐसा तरीका कि जो वो तरीका अपनाएगा वो अल्लाह से नहीं बल्कि अल्लाह उससे प्यार करेगा। अब बाबा जी हर से आप ही मुतवज्जे हो गया कि पाक बादशाह क्या कहने वाले हैं। सरकार में 3 काम ऐसे हैं जिनके करने से इंसान अल्लाह का महबूब हो जाता है। बाबा जी उनमें से 1-2 काम जरा कड़वा सा है, वो भी आप सुनेंगे, उसमें भी थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह देंगे तो काफ़ी है। सरकार में पहला काम, जो शख्स गर्मियों के रोज़े पसंद करता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। भाई साहब ऐसे काले कपड़े हो, माथू बंधा हो तो तबलीग के भी बोलना चाहिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। गर्मियों के रोज़े हों और इंसान पसंद करके शौक से रखे तो परवरदिगार आलम उसे अपने महबूबों की फहरिस्त में दर्ज कर देता है, अपना वली बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है। सरकार दूसरा जिसे नया कोरोना याद है कि लोग एक साबन की टिकिया दे के भी चाहते थे कि हमारी सेल्फी बन जाए, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिर सोशल मीडिया पे। उनकी बाबा जी उनकी मजम्मत में सरकार दो आलम ने सईदों के पाक नाले ने 14.5 साल पहले कह दिया, फरमाया दूसरा बंदा जो रोज़े पसंद करे गर्मियों का, दूसरा बंदा जो किसी गरीब को मुस्तहिक को खैरात दाएं हाथ से ऐसे दे कि बाएं को खबर ना हो, खुदा आपको सलामत रखे, ऐसा शख्स भी अल्लाह का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक सैयद बादशाह। बाबा जी तीसरा क्या है? जैसे ही मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाते हैं फिर मैं वो लफ्ज़ कहता हूँ, और इस लफ्ज़ में मैं गुजारिश करूँगा कि जो लाइट के पीछे मुझे पाकीज़ा चेहरे नज़र नहीं आ रहे मौला की, उनकी आवाज़ तो आनी चाहिए ना जी, बिस्मिल्लाह करा, उनकी आवाज़, बिस्मिल्लाह भाई, उनकी आवाज़ जो है वो पाकीज़ा मिंबर तक आनी चाहिए। इस लफ्ज़ पे खुसूसी तौर पे बोलना है कि एतराज़ ये होता है कि शिया वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मौला के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, मसाइल पढ़ते हैं, लोगों को जो ना तबलीग कर अमल की बात नहीं करती, इसलिए अमल की बात कोई जाकर करे तो ना मजमा चुप सब भी समझ आता है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा इस फिक्रे पे हर कोई बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ऊँची आवाज़ में तहरीर करे। रोजे रखने वाला खैरात या रसूलुल्लाह पाक सैयद। तीसरा कौन सा बंदा है? फरमाया तीसरा वो बंदा अल्लाह का महबूब है जो उस वक्त मुसल्ले पे आए जब जहां सो रहा। बिस्मिल्लाह बाबा जी, बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत है, बहुत शुक्रिया भाई। तबलीग पे नारा हैदरी, बाबा जी खुदा आपको सलामत है। उस वक्त शादी आए बिस्मिल्लाह बाबा जी। बेशक सरकार ने इरशाद फरमाया गर्मी दे सख्त रोजे ते सर्दियां दी सख्त ठंडे पानी नाल वज़ू करना। बेशक बाबा जी, ऐसे मालिक आपको सलामत रखे, इसमें कोई शक नहीं। तो सरकार फरमाया कि वो उस वक्त मुसल्ले पे आए बाबा जी जब जहां सो। एक सहाबी हैं बाबा जी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, सदात इज़ाम मोमिनीन किराम मौला के अज़ादारान। ये सहाबी में क्वालिटी ये थी कि ये सहाबी सारे सहाबा में सबसे ज्यादा सुरीला था। किसी शख्स ने पूछा या रसूलल्लाह कुरान आप पे नाजिल हुआ है, जैसी तिलावत आप करते हैं किसी के बस में नहीं है, क्योंकि आपका लहजा कुरान का लहजा अल्लाह का लहजा एक है। आप बताएंगे कि कोई वो कौन सा सहाबी है कि जब वो कुरान पढ़े तो आपका जी चाहता है कि मैं मोहम्मद होके सुनूं? तो मैं वो अब्दुल्ला इब्न मसूद है। बाबा जी एडा सुरीला तो सोना कुरान पढ़ना। कई मरतबा लोग कहते हैं कि हमने सरकार को देखा कि गली में रुके हुए हैं और तवज्जो से, जब हम करीब गए तो हमने देखा कि वो मसूद का इब्न मसूद का घर था और अंदर से तिलावत की आवाज़ आ रही थी, इतना पसंद है। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद जो सुरीला कुरान का कारी था,
اور پیغمبر اعظم کا پسندیدہ صحابی تھا، سنیدہ بندہ تھا جس کی تلاوت سنتے تھے، خود وارث قرآن جس کی تلاوت سنتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب صادقین کے سردار کہہ رہے ہیں کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس میں تو شک کرنے والا کافر کا بچہ ہے، کیونکہ بادشاہ فرما رہے ہیں، تو کیوں نہ میں کوشش کروں کہ میں اللہ کے پیار کرنے والوں کی فہرست میں بھائی آ جاؤں. کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابن مسعود، ابھی جب پاک سید نے روزوں کا کہا تو ابھی موسم سردی کا ہے، پتہ نہیں گرمیوں کو روزے آئے میں زندہ رہوں نہ رہوں، موسم کو کھینچ کے لانا میرے پاس میں ایک تے کٹیا گیا. دوسرا خیرات دینا، مسکین آدمی غریب آدمی ہوں، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، تو میں دائیں سے کیسی خیرات دوں کہ بائیں کو پتہ نہ چلے. دوسرا بھی کٹیا گیا. ہاں تیسرا ممکن ہے، ایسا میں کر سکتا ہوں کہ جب دنیا سو رہی ہو تو میں مسجد میں جاؤں، مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، جیسے پاک سید نے فرمایا ہے وہ کام کروں، اللہ مجھے اپنی فہرست میں لکھ دے گا. بابا جی فرماتا ہے یہی آپ آج کے دور میں یہی دیکھیں کہ 9-10 کا ٹائم تھا رات کا، کہتے ہیں میں تڑپنے لگا. عشاء کے وقت پاک سید نے نماز پڑھانے کے بعد یہ حدیث بیان فرمائی، میں گھر گیا میں تڑپ رہا ہوں، کیسے ٹائم گزرے، وہ وقت آئے جس میں اللہ اپنا حبیب اپنا محبوب بنا لیتا. عبداللہ ابن کیسے کمال کی توجہ آپ کی لطف آ رہا ہے مجھے کہ آپ کے سانسوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا جسے آپ تہجد کا وقت کہتے ہیں، میں نے گھر سے وضو کیا اور بڑے اطمینان سے مسجد نبوی میں اس کی ایک ایک جگہ کو دیکھ کے آیا ہوں. دعا ہے سیدوں کے اس پاک بارگاہ کے صدقے میں اللہ آپ سب کو بھی مسجد نبوی کی زیارت کروائے. بابا جی کہتے ہیں کہ میں پہنچا، میں نے وضو کیا اور میں نے تسلح کے ساتھ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ولیوں کی فہرست میں بھائی نام لکھوانے کے لیے 2 رکعت نماز کی نیت کی. اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، خشوع جاری ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر، سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر، سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد. بابا جی کہتے ہیں میں اٹھا، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد کہہ کے ابھی میں اٹھا ہی تھا، میں نے ارادہ کیا کہ دوسری رکعت کی الحمد کی بسم اللہ پڑھوں. بابا جی کہتے ہیں ابھی میں نے بسم اللہ شروع بھی نہیں کی تھی کہ دائیں طرف سے مجھے آواز آئی کہ میں اندروں مر گیا. کہ سرکار نے کہا تھا بندہ اس وقت آئے جب سارا جہاں سو رہا ہو. صدقے جاواں تہاڈی سمجھ تو صدقے مجھ سے بھی پہلے کہتے ہیں 1 رکعت نماز ہے کون ہے، نماز سے 2 رکعت اگلی مجھے پوری کرنی پڑی. پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اخلاص پڑھی، قنوت مانگا، تشہد سلام پڑھا. کہتے ہیں ابھی میں تیسری مرتبہ اللہ اکبر نماز سے اللہ اکبر، ابھی تیسری مرتبہ نے کہا تھا ویسی ہی آواز ادھر سے آئی. اپنے آپ سے کہا بڑا آیا محبوب بننے، پہلے ایک تھے. کہتے ہیں ساری رات تڑپنے کا مجھے اندر سے تو میں موقع گیا کہ ایک ہی بنے. کہتا ہے میں نے جستجو پیدا ہوئی، دل میں تجسس ہوا کہ چلو یار جڑا ہونا سی وہ تو ہو گیا، دیکھے تو صحیح مجھ سے بھی پہلے کوئی آیا. بابا جی کہتے ہیں جتنا میں مرا مکا ہوا تھا نا، ٹوٹا پجا، اتنا ہی میں باغو باغ ہو گیا. جب میں نے جا کے غور سے دیکھا تو وہ کوئی غیر نہیں بطول کا بابا تھا. مولا کہتے ہیں اب میرے دل میں تجسس ہوا کہ یہ تو پاک سید الانبیاء والمرسلین ہے، سیدوں سے کیا مقابلہ. ویسے بھی سرکار نے کہا تھا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہ تو بن کے آئے ہیں. انہوں نے تو گل انہوں نے تو نوکر خیرام ہو جا ٹھیک ہو گیا، میری محنت ضائع نہیں ہوئی. کہتے پھر ذہن میں آیا کہ آواز تو ادھر سے نہیں آئی تھی. کہتے میں بھاگ کے گیا تو دیکھا وجہ اللہ سجدے میں تھے، پاک عباس کا پاک بابا سجدے.
کہتے اب میں نے کہا کہ سرکار دو وہاں ہے، بادشاہ علی یہاں ہے، میں پھر نکرا کھولیاں مسیدیاں اور کوئی بندہ میں کہا خیر پیران تیرا بھائی کو لینا پیران کا تیری سان یہ سمجھو میں ہی پہلو آیا کیونکہ یہ تو خود نماز والے ہیں، یہ تو خود اللہ کی محبت والے ہیں، یہ تو سند ادا کرتا ہے نا کہ ولی کون ہے، انہیں کے ولی بنانے نے ان کے ساتھ تو ہماری کوئی زیادتی نہیں، ہمارے بادشاہ ہم تو ان کا نوکر ہے۔ کہتا ہے اب میں نے کہا کہ چلو آج تک ہم ٹھیک ہو گئے، سوچا کہ ہم بھی سجدہ شکر کرتے ہیں اور بڑا کچھ مانگتے ہیں بھائی، بابا جی ذرا یہ نہ چیک کریں کہ میں جا کے سنوں کہ پاک بادشاہ جس کی جتی کے صدقے دو جہاں بنے ہیں وہ آخر ماتھا رکھے ہوئے ہیں تو وہ مانگتے کیا ہے، یہ نہ ذرا چیک کریے۔ کہتا ہے ابن مسعود صحابی، لوگ کہتے ہیں شیعہ نہ صحابی کا ذکر پڑھتے ہیں نہ ان کا مجمع بولتا ہے، میں صحابی پڑھ رہا ہوں، اپنے صحابی کے نام پہ بول کے بتانا ہے کہ صحابہ کرام کی جوتیوں پہ بھی ہم سلام کرتے ہیں، صرف ہمارا عقیدہ وہی ہے جو علامہ اقبال کا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، بس ہم اتنا یہ دیکھتے ہیں کہ وفا کس نے کی، باقی نہیں ہم دیکھتے گورا کون ہے اور کالا کون ہے اور گورا کون ہے اور کالا کون ہے، یہ تو ہم دیکھتے نہیں نا جی بابا جی، ہم تو یہ دیکھتے کہ وفا کون کرتا ہے۔ کہتا جو ہی میں پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، سرکار دو عالم زمین پہ ماتھا ٹیک کے کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت کو بخش دے، تجھے علی کا واسطہ ہے۔ آواز مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، سکے دادا ہر لکر سے آواز ہے جی اونچا نعرہ ہے دری بھائی بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت۔ کہتا ہے سرکار دو بابا جی مہربانی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، تجھے علی کا واسطہ۔ کہتا اب میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ پاک بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دعا مانگ رہے ہیں، ایک میرے مشرق ادھر بھی ہے کیوں نہ جا کے چیک کروں کہ وہ بادشاہ کیا کہتے ہیں۔ کہتا جو ہی میں وہاں پہنچا تو مولا علی نے پیشانی زمین پہ ٹیکی اور ایک لفظ کہا، بابا جی ذرا توجہ سے آپ نے اس پہ بھی بولنا ہے۔ کہتا ہے بادشاہ علی کہہ رہے تھے اے میرے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے، تجھے نبی کا واسطہ ہے۔ بابا جی آپ نے کیا بات کہا، ابن مسعود بسم اللہ بھائی، ابن مسعود کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہوا بابا جی عقیدے کا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے ایسے بھی پیر بیٹھے ہیں جو رو رہے ہیں اس حدیث پہ، تو یہ بابا جی آپ کی معرفت ہے، اللہ آپ کی آنکھوں پر رحم فرمائے۔ کہتے ہیں میرے دل میں نا وہ والی بات ہے، وہ پرانی ہو گئی کہ بندہ محبوب بن جاتا ہے تو پھر اتنے کام بھی صحیح اور شروع کر یہ تو اس سے بھی افضل کام ہو گیا۔ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ ابن مسعود یہ کیسا مسئلہ ہے، علی پاک ہیں چھوٹے، نبی پاک ہیں بڑے، آپس میں نسبت ویسے تو ہمارے تو دونوں مولا ہے نا، آپس میں وسیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل، ہمارا کلمہ بھی ہے نا کہ سرکار علی رسول نہیں رسول کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی پاک چھوٹے ہیں نبی پاک بڑے ہیں۔ مولا علی کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تجھے نبی کا واسطہ، یہ نبی بڑے ہو کے چھوٹے علی کا واسطہ دے رہے ہیں، ایک ہی روڑا ہے۔ بابا جی ابن مسعود کہتا ہے ابھی یہ خیال یہاں سے پیدا ہو کے یہاں نہیں پہنچا تھا، بطول کے بابے نے اشارہ کر کر ادھر آ، محمد جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے۔ مولا آپ کو سلام علیکم، بابا جی بسم اللہ کریں، سرکار شکریہ۔ نبی جانتے ہیں کوئی بچہ معصوم ہے کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ تو کیا سوچ رہے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جو دلوں کے راز جانتے ہیں، باذن اللہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ قیامت کے بعد تک جانتے ہیں، آدم سے پہلے کیا تھا قیامت کے بعد ہوگا سارا علم۔ قرآن کہتا ہے علم کا ما لم تکن تعلم، حبیب ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جو کائنات میں تھا، آپ جانتے ہیں بابا جی، لیکن چاہتا ہوں کہ ذرا اظہار ہو جائے۔ فرمایا تو یہی سوچ رہا ہے کہ علی کا حق بنتا ہے کہ وہ محمد کا واسطہ دے۔ شاہ جی یہ محمد پاک بڑے ہو کے چھوٹے علی کا واسطہ کیوں دیتے ہیں؟ بابا جی جسے پتہ ہے نا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک کا ترجمہ کیا ہے اسے پتہ چلے گا میں کیا کروں، باقی سے میں معافی چاہتا ہوں سرکار، میں پھر یاد رکھ جو بڑا سن اللہ ہے اور جگہ جگہ جا کے سر سے محمد کی حدیث سنا دے کہ جیسے علی پہ واجب ہے محمد کی رسالت کا اقرار کرنا، ویسے محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا۔ صدقے جانا شادی پیچھے بیٹھے ہیں بابا جی، تھوڑا بہت قریب کر کے آ جائیں، ابھی بھی آپ کو گزارش کر رہا ہوں بابا جی مہربانی کرو، نظر اللہ نازو سے آ جاؤ بابا جی، مولا
आपको सलामत रखे। सैयद अगर दुआ देने वाले तो हमें ज़्यादा अच्छे लगता है, मेहरबानी एटी पीछे ना ब्याह करो। मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। पीर वकार शाह जी की तरफ से हुक्म था, परवरदिगार आलम सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। बिस्मिल्लाह, मालिक सलामत रखे। परवरदिगार आलम बाबा जी आपको सेहत दे, और भी अगर कोई मेरा ऐसा भाई है जो मरीज है तो मौला उनको सेहत को अता फरमाए। सैयद आला मैं जहमत बाबा जी आपको माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा करीब से याद करना आपको अच्छा लगता है। बाबा जी एक आयत है जो आपके बच्चे को आती है। अज तुहाडा पुत्र नूं खोलण लगा है तो मेहरबानी करें जी, अगर नाखून बराबर डाउट होना तो आपने अभी कहना है पुत्र ठहर जा। यह गल समझा सानू समझ नहीं है। तू किवें आखिया बाबा जी मैं नौकर हूँ, नखरा नहीं है, मैं जिन्हें जोगा होगा मैं समझाऊंगा। लेकिन वो लफ्ज़ देखिए, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो पहुंचा जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाज़िल किया गया है। बाबा जी अगो की पर्दे पे इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालत। ए बाबा जी ध्यान करें, अगर तूने ये ना पहुंचाया तो तूने रिसालत नहीं पहुंचाई। ए ध्यान रखना, ये तुम आखना यार केड़ी पे गल करना, सानू पता है ये आयत तो हमारा मज़हब है, ये केड़ी गल करना पे अगे चल। बाबा जी नहीं अगे जाना, ये ध्यान ना सुनो। फमा बल्लगता रिसालता, तो तूने फिर रिसालत नहीं पहुंचाई। इसका मतलब है मोहम्मद रसूल है, रिसालत अली है। पता नहीं किसने आगे, पता नहीं किस सबके नाम सैयद आदा जिसे समझ सबके नाम है। मौला आपको सलामत रखे। जियो सैयद आदा, मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी आप जी बिस्मिल्लाह करें। बाबा जी मेहरबानी। अब मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ अपनी मजलिस की, लेकिन बाबा शबाश शाह जी ने जो एक वाक़या पढ़ रहे थे, जब मैं बाबा मौलवी शाह जी के घर में वज़ू कर रहा था तो वहाँ से देखिए यहाँ तक मैं सुन रहा था, वो कुएं वाला वाक़या पढ़ रहे थे। मेरा जी चाहता है कि मैं बाबा जी अगर आप इजाज़त दें तो एक हल्का सा टच दे के फिर मैं अपने मजलिस की तरफ आता हूँ। एक रसूल मुस्तफ़ा है और रिसालत अली है। मोहम्मद पाक की रिसालत का नाम अली की विलायत है। यार घर जाके 24,000 बारी सोचा जिस गल पे, अगर ये नतीजा ना निकले मेरा कत्ल माफ। ए मोहम्मद अगर तुमने ये ना पहुंचाया तो तुमने रिसालत नहीं पहुंचाई। इसका मतलब रिसालत की है मन कुन तो मौला। अच्छा अब बाबा जी को जुमला सुनिए, चूंकि रिलेटेड जुमला है और बाबा शबाश जी तबलीग कर रहे थे वो विलायत अली की मौला की पावर की, तो जरा वो सुनिएगा। एक शख्स ने कहा, अब नाम ही नहीं आपको पता, हालात ऐसे हैं नाम के बगैर सुनना है। वो कहता है या अली आप मेरी बैयत करें। आप सरकार में वजह कोई रीज़न को सबब मैं रसूल का जानशीन, सरकार में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो थे आलमीन पे हुज्जत, और आलमीन में मखलूक की बड़ी बड़ी दो किस्में हैं, इंसान जिन। अगर तू जानशीन है तो कभी जिन देखा है? या अली तेरी जुत्ती पे दरान कुर्बान, अगर तू जानशीन है तो तूने कभी जिन देखा है? नहीं आली। बाबा जी सारे बोले जी, फरमाया फिर ये तू हाकम कैसा है जब तूने रैयत ही नहीं देखी, हुकूमत कैसे करेगा? बाबा जी अली बोल रहा है, सैयद दादा अली बोल रहा है ना, ये अली बोल रहा है, मौला अली असफ शाह जी। अली बोलने का मतलब यह है कि जब अली बोलते थे फिर कोई गल नहीं होती किसी को। बाबा जी जब मौला अली बोलते हैं ना फिर कोई गल नहीं होती, कुरान की कसम है। मैं तो मिसाल इतने रोक के मिसाल दिया जी जी। और ये मेरी दूसरी मजलिस का नुकता था, और जब ये सारा ठीक नहीं थी बाबा जी बरकत नहीं होती है, वो दूसरी फिर मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन आज मिसाल आ गई है। हजरत इब्राहिम कला बागियाँ खाते हुए आग में जा रहे हैं। उधर से अल्लाह ने जिब्रील को, जिब्रील कहता है मालिक तेरा यार है, तेरा खलील है, मदद करूं? अल्लाह कहता है यार मेरा है तो मदद तू करेगा। शाह जी नहीं मालिक तो इजाजत है, फरमाया जा अगर लेता है मदद तो दे दे। अच्छा हजरत इब्राहिम मिंजनीक में उल्टी पट्टी तो होती है, मिंजनीक में कला बाजियाँ खाते हुए जा रहे हैं। अभी आग वो 2-3 मील पे थी, हवा में है, जनाब जिब्रील आए, अल्लाह के दोस्त मदद चाहिए? शाह जी अब अगर इब्राहिम कहे नहीं तो झूठ है, क्योंकि मदद की रुतु है, और अगर कहे कि हाँ चाहिए तो वो नाराज कि सज्जन मेरा। बाबा जी इनकी गला सुना करो ना, और मदद कमी से। अब हजरत इब्राहिम अगर ये कहें कि मदद की जरूरत नहीं तो नौज़ बिल्लाह ये झूठ है, क्योंकि जरूरत तो है, आग में जा रहे हैं। और अगर ये कहें कि मदद कर तो अल्लाह नाराज। अब हुज्जत खुदा कला बाजियाँ भी खा रही है, यानी आम बंदे का दिमाग चकरा जाता है ना, तो कला बाजियाँ खाते हुए हजरत इब्राहिम ने तरीक़ी फिक्रा कहा, फरमाया अम्मा इलैक फला, मदद की ज़रूरत है
मगर तुझसे नहीं, उसी से है जिसी की राह में जा रहा हूँ। बाबा जी हर सैयद ने मनने वाला बोले इस जुमले के वाजिब है। ये मौलवी साहब तुझे समझ नहीं आई कि इब्राहिम छोटा अल्लाह का दोस्त है, मोहम्मद बड़ा दोस्त है, तुझे शर्म नहीं आती? मौत के चक्करों में जब इब्राहिम का दिमाग काम नहीं छोड़ता, मोहम्मद के बुखार से हिजरान कैसे हो जाए? मैं समझ के जाना मौला आपके हाथ से दादा बाबा जी खुदा आपको सलामत रखे। मैं जिन पे शबाज शादी वाले किस्से पे जिन पे रुका हूँ, लेकिन जुमला सुनिएगा। अगर इब्राहिम ये शादी कहते सैयद दादा, आज मुझे पर्ची भी कैसी मिली है कि मैंने जी चाहता कि मैं ऐसी बातें करूँ जो आमतौर पर नहीं की जाती। तो जो हजरत इब्राहिम अगर ये कहें कि मदद की लोड़ ही नहीं, तो ये नौबिल्ला झूठ हो जाएगा। और अगर कहे है तो बोल रहा, इसका मतलब है मुश्किल वक्त में हुज्जत खुदा ने जवाब सही दिया। और बाबा जी ध्यान रखा, बर्दाश्त ना सुना जी। माविया ने खत लिखे थे मौला अली को, और पहले खत पे उसने जो कुछ लिखा वो चलो बना पढ़ना नहीं, सिर्फ इतना समझी कि आखिर पे लिखा था बस सलाम। आपको पता जब पता खत जब भेजता है तो बाबा जी सलाम तो होती है ना। अब इसने सलाम लिख के अपने तौर पे अली को फंसाया, अली मौला को, जो खुद मुश्किल कुशा है। किमें अगर अली शाह जी मैं अपने मुंह कहना मैनू ढेर दुआ चाहिए तो मैं छड़ के ना मैंबर से उत्थे आके तो चुप बंदे दे मुंडे हिला के आखना इमाम वर्गा बैठा कि कवर च बैठा हाँ बाबा जी मैंने फिर मैं नाराज हाँ 6-7 दिन की ड्यूटी एक पास कला जुमला एक पास। उसने बाबा जी फंसाया अपनी तरफ से। सैयद दादा बाबा मुझे जी फंसाया शाह जी कि अगर तो अली सलाम का जवाब न दे तो मैं कहूँगा देखो नबी पाक ने जवाब देना वाजिब है। ये देखो नौज बिल्ला मौला अली ने नबी पाक की नाफरमानी की कि सलाम का जवाब नहीं दे रहे, खत आ वे लो अब बगैर जवाब के सलाम आ वे लो खत, तो मैं दिखाता फिरूंगा। और अगर अली सलाम का जवाब दे दे तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा मैं मुसलमान हूँ ना, तभी तो अली ने सलाम का जवाब दिया है, मैं जो मुसलमान हूँ। यानी अगर मौला जवाब ना दे उसके अंदाजे में तब भी फंसते हैं नौज बिल्ला। अगर जब सदके जावा तो खैर हुई, और अगर जवाब दे नौज बिल्ला तो उसके जाल में फंसते हैं। इन्हों पता ही नहीं अगे कौन है। अली कहते ही उसे है जो हर बात में अली हो, हर बात में बुलंद हो, हर बात में ऊंचा हो। अगर अली जवाब ना दे तो कहूंगा सलाम का जवाब नहीं देते, और अगर अली जवाब दे दे तो मैं कहूंगा मैं मुसलमान भी हूँ। इसलिए अली जवाब दे रहे हैं। और तेरी जुत्ती पे कायनात की अकले कुर्बान गाजी का बाबा। अब अली ने कलम लिया और नीचे लिखा बस सलाम अला अलैहि माविया। तूने जवाब मांगा तो फिर सुन ले, सलाम उसी पे है जो सलाम के लायक होता है। इसका मतलब यह है कि लंगर आता रहेगा जी। बाबा जी मुझसे पूछ रहे थे कि कितने बजे मिले, तो मैं कह रहा था 8:30 बाबा जी आगे 10 बजे तक 10-5 तक खड़ा होना होता है यहाँ पे वज़ीराबाद सिटी में। और आपकी दुआओं से बहुत कसीर मजमा होता है वहाँ पे। यानी आप यूँ समझे कि जैसे ये मेरा मोहतरम मजमा है ना, इतने 4-5 मजमे तो सिर्फ गलियों बाजारों में होते हैं LCD के सामने। और मस्जिद का हाल फुल, क्योंकि शहर है ना वो बाबा जी। और अगर 5000 शिया आ रहे हैं तो तकरीबन 2-4-5 हज़ार हमारे भाई भी आ रहे हैं। तो सिर्फ ये मजबूरी होती है, वरना बिचों तो पुत्र का दिल ही करता है कि मैं इतने 2 घंटे पढ़ा, क्योंकि मजमा भी हमारा पिंड का और जदाकर भी पिंड का। ठीक है मौला आपको सलामत है। अब जरा वहां तक आइए जहां तक मैंने रोका था बाबा जी को। मुझे कहता है कि बैयत कर जिन में खेल नहीं सदके जावा बाबा जी। कुछ तकादे म्यूजक के हैं, कुछ तकादे नीचे के हैं। ये तो बैठे जो कुछ फिर दसा कौन नसदा सी। ठीक है जी हाँ। अगर तुसा छेड़े तो फिर इन्हों को सुन लो कि जंगे उहद में कहा नहीं था शैतान ने कि माता मोहम्मद इन्ना मोहम्मदन कद कुतिल, कि मोहम्मद मारा गया। तो जब लोग चले गए महफूज मकामात पे तो कहा साडा कसूर की है। शैतान ने कहा था भाई अगर फलां वहां था तो शैतान भागा क्यों नहीं था। बाबा जी आसद के नाम, लेकिन ये बातें आपको पता है कि जरा मेम्बर का तकादा और है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सदके नाम कभी जिन में खे बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह सदके नाम कभी जिन देखा क्या कहा नहीं। सरकार में जब तूने रैयत को देखा ही नहीं तो तू उन पे हुकूमत कैसे करेगा। इतने हूँ सारे बोलो अद्धी दात पूरे मजमे से अद्धी दात कले शबाज शाह जी ने। तो मैं पूछना शाह जी मैं थोड़े वास्ते लगा था तो आपको दात नहीं देती। कुरान की कसमें आगे से वो नहीं ये कह रहा कि आलिम मैं तो नहीं कभी वेख्या तुसा कभी वेख्या, क्योंकि उसे पता था कि मैं कहूँगा आप
आपने देखकर सरकार ने फौरन कहना है कुएं में डोल फेंकना भूल गए हो। सदके जामा, मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी मोहम्मद रसूल है, रिसालत अली है। सबसे बड़ा सादिकीन में सबसे बड़ा सादिक मेरा मुस्तफ़ा, और वो है रसूल, और रसूल की रिसालत का नाम। अब जरा रसूल और नबी में 1000 मरतबा फर्क बयान किया है। अगर कहते हैं तो दोहरा के आगे बढ़ता हूँ। छोटे पुत्र आपको पता है नबी रसूल में क्या फर्क है, बताएंगे मुझे? याद रखिए, इल्म शराय, बाबा जी किताब का नाम है इल्म शराय, शरीयत की रीजंस, यानी ज़ोहर की 4 क्यों है, असर की 4 क्यों है, मगरिब की 3 क्यों है, 2 मरतबा मुंह पे पानी क्यों ना आता है वुज़ू में, चक्कर 7 क्यों है, आदम को आदम क्यों कहते हैं, हवा को हवा क्यों कहते हैं, अली का नाम अली क्यों है। ये जितना क्यों है ना, क्यों, इसे अरबी में कहते हैं इल्लत, इंग्लिश में रीजन, सबब, वजह। इतनी मोटी किताब लिखी है उस आलिम दीन ने जिसका नाम शेख सदूक है, जो आपके 12वें इमाम की दुआ से पैदा हुआ था। नहीं ऐसे नहीं, बुलंद तरीन सलावत पढ़ती है मोहम्मद। उसमें छठे बादशाह से पूछा गया मौला नबी और रसूल में क्या फर्क है? सरकार में हजारों फर्क है। का बादशाह कोई ऐसा बताइए जो मुझ जैसे जाहिल, अनपढ़, सादे दिमाग वाले बंदे के ज़हन में टिक जाए। हैं दोनों अल्लाह के नुमाइंदे, दोनों मासूम हैं, दोनों वली खुदा हैं, दोनों नबी हैं। हर नबी रसूल नहीं होता, इत्तेहान है, मैं क्या क्या, लेकिन हर रसूल नबी होता है। ये उनका मौका हो गया ना, इस वक्त इन्हें सोखा कर लगा। सोखा क्यों है? सरकार में आसान सी बात है, तो याद रख ले, कायदा याद रख ले शादी, कि जो सिर्फ वही की आवाज़ को सुनता है उसे नबी कहते हैं, और जो वही लाने वाले फरिश्ते को देख लेता है उसे रसूल कहते हैं। बाबा जी आर महाले थे इन्हों फकीर लाकर का कशकोर समझो तो सुन ये दुआ में पर तक पहुँचाओ। इसका मतलब ये हुआ जो फरिश्ते की आवाज़ सुने शाह जी उसे नबी कहते हैं। पीर मौजूद शाह जी आप ऐसी बातें बड़ी मुझे सिखाते रहते हैं, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। और जो फरिश्ते को देखे उसे रसूल कहते हैं, और जिसके बच्चों का दर्जी बन के आ जाए उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब बाबा जी वो तकसीम सुनिए तमीज़ आराम से। आज की मजलिस ऐसी है कि सारी मेरा जी चाहता है कि सिर्फ वो बातें हों जो नौजवान कहें कि ये हमें ज़रा तकसीम अच्छी आ गई, यानी नारा बेशक कम भी लगे। आप भी चाहते हैं कि आपका पुत्र आज ये बातें करे ऐसे, क्योंकि अब 2-3 दिन रह गए हैं, तो बार बार बंदा नारे, बार बार दाद की डिमांड करे तो ये इखलाकन भी अच्छी चीज़ नहीं है। नारा वैसे ही लगाते हैं, बोलते पे बड़ा सोना है, लेकिन ये है कि ऐसी बातें भी आवाम तक पहुँचे। बाबा जी सर साहब 1,24,000 कुल नबी हैं। कोई अहमद में जैसा बंदा जिन्होंने नहीं पता इस गल का, इनमें से 300 हमारे कुफर की वजह क्या है शायद, क्यों कहते हैं कि शिया काफिर है? टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी प्रमुख साथ क्यों कहते हैं, वो वजह से लगा। 1,24,000 अंबिया में से 313 शबाज शाह जी बड़े रसूल हैं, जिसे अल्लाह तीसरे पारे के आगाज में कहता है तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाद रसूलों को बाद रसूलों से अफजल बनाया है। इस गलते ऐना को बोलो तो मैं राजी हूं। ये आयत तबर्रा करती है उन लोगों पर जो ये कहें कि एक जैसे हैं, जब रसूल एक जैसे नहीं। समझ तो सबके जाना मौला आपको सलामत रखे। शाजी तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाद रसूलों को बाद रसूलों से अफजल बनाया। बाबा जी जब रसूल मासूम एक जैसे नहीं तो मासूम की महफिल में बैठने वाले कैसे कैसे? सदके जमा 1,24,000 कुल नबी, 313 बड़े रसूल। शादी इन 313 बड़े रसूलों में से अल्लाह ने मुंतखब किए 5 उलिल अज़्म। बाबा बादशाह जी उलिल अज़्म का तर्जमा इंतहाई मुश्किल है। किसी मदरसे के मौलवी साहब से पूछिए जो असली आलिम दीन होते हैं, हम तो उनकी बातें रटा लगा के याद करते हैं ना, जो असल आलिम दीन होते हैं, जो कुम नजर से पढ़े हुए हैं, जो आमिल हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं, हर वक्त बावजूद जिनके चेहरे पे नूर ढलकता है, उन आलिम से पूछो वो आपको बड़ी डिटेल बताएंगे। मैं क्योंकि सादा सा बंदा हूं, मैं उनका खादिम हूं, आपका नौकर, मैं आपको आसान बताता हूं कि उलिल अज़्म किसे कहते हैं। उलिल अज़्म ऐसे नबी को कहते हैं कि जब वो शरीयत लेके आता है तो पिछली सारी शरीयतें चुप हो जाती हैं। माशाअल्लाह। बाबा जी कोई ऐसा बंदा है इस वक्त तरे आवास में बैठा हुआ जरा आके सानू समझ नहीं आई है कोई? सारे सलामत। इसका मतलब मेरी मेहनत कामयाब जा रही है। सदके जाओ बाबा जी मेहरबानी। उलिल अज़्म उसे कहते हैं कि जब वो शरीयत लेके आता है भाईजान तो पिछली जो शरीयतें होती हैं वो
ختم اینڈ ہو جاتا ہے. آگے نئی شریعت شروع. 313 بڑے رسولوں میں سے 5 اولو العزم، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور میرے مصطفیٰ. ان 5 اولو العزموں میں سے حلال زادوں ایک خاتم النبیین ہے، جس کے بعد کوئی نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں. کہتے جی کوئی نبی نہیں نا تو پھر کوئی بھی نہیں. صدقے جاؤ بابا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. سید آتا جب کوئی نبی نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے. تو جی آپ کو آج پڑھ دئیے. آج گلان جو کھیاں ہوئی ہیں ساریاں کہ آپ کو اپنے پتر کی ایسی باتیں پسند آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی سورہ آل عمران کی یہ آیت ایسی ہے کہ میں اگر قبر میں بھی چلا جاؤں گا اتا تو مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے یہ یاد رہے گی، کوئی یاد ہو. اوکے جی 81 آیت کا نمبر کیا ہے جی؟ شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گولی. ہاں کیونکہ وہ نیند والی گولی ہے نا جی. تو وہ جو بندہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار مریض کو چاہیے تو وہ تو لے لیتا ہے، تو کئی بندے پھکے مار کے نشہ بھی لیتے ہیں. نام کی ہوگا 81 آیت ہے آل عمران کی اسی بارے میں. سیدادہ کہ نبی کیا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آسان ترین موٹا ترجمہ کہ بچہ بھی کوٹ میر صاحب کا کہے گا کہ ہمیں چاچو کی ذاتر کی سمجھ آئی ہے. موٹا ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محمد 81 اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے وہاں 1.25 نبیوں کو اکٹھا کر کے یہ اقرار لیا تھا کہ اس بات کو تم مانتے ہو کہ تم سارے امتی ہو، محمد تمہارا مولا ہے. میر صاحب زندہ باد ہے. یونیورسٹی والے بھائیو آج آپ نے مجھے آگے لگا دیا جی پرچی بھیج کے. مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے جی. بسم اللہ کرنا بھائی ذرا توجہ رکھیے گا. بابا جی میں آپ کے پورے پنڈ کی مٹی کو سلام کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آیت پہ کیسا بولے ہیں. دونوں ہاتھوں سے اپنے پتر کا نوکر کا سلام دیجیے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے وہاں اقرار لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ میں تمہیں کتاب بھی دیتا ہوں، حکمت بھی دیتا ہوں. پھر دین، انگلش میں دین، عربی میں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو تمہارے ہاتھوں میں شریعتیں ہوں گی نا اس کی تصدیق کرے گا کہ موسیٰ بھی سچا ہے، عیسیٰ بھی سچا ہے، داؤد بھی سچا ہے، ابراہیم بھی سچا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر واجب ہے کہ تم اس نبی کا اقرار کرو، اس پہ ایمان لاؤ. یعنی تم جب تک محمد کا کلمہ نہیں پڑھو گے اے نبیو تم نبی ہی نہیں. اے بابا جی قرآن دی آیت ہے آل عمران تے اچھی دسو آیت کا نشان کی ہے. بابا جی 2-3 بندے کٹنے لگے. آیت کا نشان، آیت کا نشان. اب میں چونکہ رٹے سے نہیں بول رہا، میں نے سمپل کہنا ہے. اگر میرے الفاظ میں کمی بیشی ہو جائے یا میں صحیح ادائیگی نہ کر سکوں تو اپنے پتر دی ادائیگی نہیں رکھنی، میرا جذبہ دیکھنا ہے اور پاکیزہ آواز کو ممبر تک پہنچانا ہے. جی اماں شیعہ اور چپڑیا پھر گلا کرنا قبر میں میرا حق بنتا ہے، چونکہ مجھے تو نہ پتا کس کس کی ماں سنی ہے، کس کی ماں شیعہ ہے، کس کی ماں رضی ہے، لیکن مولا کو تو سب پتا نا جو قبر میں آئیں گے. اس لیے جس کی اماں شیعہ پھر اسے کرے. اللہ قرآن میں آل عمران میں شریف 81 آیت میں کہہ رہا ہے کہ سارے انبیاء وہاں اکٹھے تھے، سارے نبی وہاں اکٹھے تھے. اور مولوی صاحب 81 کی گولی کھا کے قرآن پڑھتا ہے. نبی ہوتا ہے جب نبی ہوتا ہی وہاں ہے تو پھر کیوں کہتا ہے اگر میرے بعد کوئی ہوتا تو ہوتا. میرا دل کرتا ہے اس کو بڑھا مہربانی بابا بادشاہ جی بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ خود ایک اہل علم ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی اب اس آیت سے سب سے بڑا نتیجہ میں نے دینا ہے. اسی آیت سے تم پہ واجب ہے کیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس پہ ایمان لاؤ. وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم سارے ہیلپر بن کے اس کی مدد کرو.
کس کی؟ وہ جو آخر میں آئے گا، ثم دین جو پھر آئے گا. بابا جی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے نبیو، اتر دی گل ہے، اے نبیو، 1.25 لاکھ نبیو، سب سے آخر پہ مصطفیٰ آئے گا. اس پہ ایمان بھی لانا ہے تم نے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. وہ تو سارے اوپر چلے جائیں گے، محمد پاک آئیں گے بعد میں. یہ محمد کی مدد کیسے کریں گے؟ ذرا سوچو بابا جی، سوچو ذرا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ لام تاکید ہے گرامر میں. لَتَنْصُرُنَّ، ضرور بضرور، موسٹلی اس کی مدد کرو، تم پہ واجب ہے اس کی مدد کرو. بابا جی مدد تب ہوتی ہے جب رسول پاک موجود ہو، صدقے جاؤں رسول پاک ہوں اور انبیاء بھی آ جائیں اور وہ آ کے مدد کریں. یہ کیسی مدد ہے کہ رسول اس وقت آئیں گے جب کوئی نبی یہاں پہ نہیں ہو. تو پھر سارے میرا خیال تھا پہنچ جانا ہے، سارے نبیوں کی مدد یہ کیسے رسول تک پہنچے گی؟ ادھا فکر آخنا میں لکھنے میں لگ کے بندہ بیدار ہے. سارے نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے مدد کے لیے عیسیٰ آئے گا. صدقے جاواں جڑا پہنچا میرا سلام، صدقے جاواں. بابا جی سفید داڑھی کے ساتھ جلوہ، بابا جی سفید داڑھی کے ساتھ سلام ہے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے. سارے نبیوں کی طرف سے محمد کی شادی مدد کرنے نمائندگی کے طور پہ عیسیٰ آئے گا، اور مدد لینے کے لیے محمد کی جگہ مہدی آئے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ کائنات کو بتائیں گے جاہل کے بچوں تم شیعوں پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کہتے ہیں 14 کے 14 محمد ہے، تمہیں نہیں پتا معراج پہ محمد نے نماز پڑھائی تھی. سارے نبی پیچھے تھے، حال بھی نہیں پتا لگا. اللہ کے بندوں، محمد نماز پڑھائے تو عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے، چاہے پہلا محمد ہو چاہے آخری محمد. مالک آپ کو سلامت رکھے، جناب سعید آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. نوجوان بھائیو دیکھ رہے میرے جناب. بابا جی میں کہنا تھا کہ سب سے بڑا نتیجہ ہے ایڈا ہونا لگا ہے. تیار ہو سارے؟ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو مجھے سید پاک نے حکم دیا ہے آج کی محفل پاک کے آخر پہ وہ میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد ایک ذرا مولا کا بڑا سا نعرہ آ جائے، دلوں میں ولایت کی ٹھنڈک آ جائے. اس کے بعد پھر ہم جو مصائب کی اگلی بات ہے وہ کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوا لاکھ نبیوں. بابا جی میری عربی الفاظ کی سمجھ آ رہے ہیں نا آپ کو؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا مِيثَاقًا وَعْدًا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ آمَنَ يُؤْمِنُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. تم پہ ضروری ہے کہ تم اس کے مومن بن جاؤ. اور بابا جی میں اس طرح ایمان کو کھولا کہ کیسے مومن بنو گے. بابا جی وہ ایسے بنیں گے کہ جب چوتھے آسمان پہ مسکن عیسیٰ پر پاک زہرا کے بابا نے براق کی فلائٹ لی، وہاں پہنچے، وہاں نبیوں نے ریکویسٹ کی کہ پروردگار آج تیرا حبیب آیا ہے، مہربانی پاک سید کو کہہ نشے کے لیے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا دے تاکہ ذرا سکون آ جائے، سیدوں کی ولایت کا نشہ آ جائے. ایک ہی نشہ پاک ہے دنیا میں، وہ سادات کی ولایت کا. باقی ہر نشہ نجس بھی ہے، حرام بھی ہے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے حبیب سے کہیں گے وہ تمہیں نماز پڑھا دے گا. رسالت پاک جب سرکار پہنچے ہیں نماز پڑھی. اب سرکار نے جیسے آپ دیکھتے ہیں جمعے خطبہ میں علماء کرام خطبہ دیتے ہیں، یہ سنت رسول ہے. اچھا ایک پتا نہیں کبھی جمعہ کبھی پڑھ دو کہ نہیں پڑھ دو؟ پڑھنا چاہیے، ٹائم مل کے پڑھنا چاہیے. آپ کو میں ایک لائیو یزید دکھاؤں، لائیو دیکھنا جی. میں نہ بھیج لو بابا جی، بھیج لو تو نہیں یار، لانت پڑھنی پڑے گی. چنگا ہوتا جی محمد. میں آپ کو لائیو یزید دکھاؤں جو بھی کسی طرح سے آپ کو نماز سے دور کرے یزید ہے. بابا جی پڑھنی نہ پڑھنی اپنی گل ہے، اپنی کور ہے. جو آپ کو نماز کی یا جمعے کی عزت ویلیو کم کر کے دکھائے ایک یہ لائیو یاد رکھیں. بہت شکریہ. بسم اللہ کریں. 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد بلا تشبیہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کون ہوتے ہیں ایسے کرنے والے، کہ سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ پاک پیغمبر اعظم نے یوں رخ پھیرا.
بابا جی اب 1.25 लाख نبی پیچھے مقتدی بن گئے. کیا خیال ہے تمہارا میں کون ہوں؟ در عباس والوں پوری رات ولایت علی کا نشہ ہے. یہ تو سنے آتے ہیں میں کون ہوں؟ قرآن دی قسم بابا جی حضرت آدم نے کہا یا رسول اللہ لا تؤمنون بھی آپ میرے مولا ہے. نوح کہتا ہے میرے مولا ہے. ابراہیم نے کہا میرے مولا ہے. موسیٰ کہتا ہے میرے مولا ہے. عیسیٰ کہتا ہے میرے مولا ہے. یحییٰ کہتا ہے میرے مولا ہے. زکریا کہتا ہے میرے مولا ہے. اسماعیل کہتا ہے میرے مولا ہے. لوط کہتا ہے میرے مولا ہے. شیس کہتا ہے میرے مولا ہے. عبد اللہ کہتا ہے میرے مولا ہے. ادریس کہتا ہے میرے مولا ہے. صالح کہتا ہے میرے مولا ہے. ذوالنون کہتا ہے میرے مولا ہے. یوشع بن نون کہتا ہے میرے مولا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جب ہر نبی نے کہا اے محمد مصطفیٰ لا تؤمنون به کا مطلب یہ ہے آپ ہم سب کے مولا ہیں. میں نبیوں پھر سنا من کنت مولا فہذا علیہ. مالک کے زمانہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی آپ کی زندگی مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ سادات کا سایہ سلامت رکھے. عباس شاہ جی یہ بسم اللہ کریں یہ عزت ہے میرے مرشد ہے. میں مطمئن نہیں ہوا مست کلندر مست کلندر کعبے کا گوہر حسنین کا بابا میرا بھی مولا میرا بھی مولا ہم سب کا مولا. یحییٰ بھی پکارے آدم بھی پکارے عیسیٰ بھی پکارے سب مل کے بولو بابا جی مالک آپ کو صحت تندرستی سے نوازے. بابا جی میں گزارش کر رہا تھا آپ وہ جملہ کیا بات ہے. بابا جی آپ کا مجمع ہی ایسا ہے کوئی ذاکر کا کمال نہیں. سلاد کی نیت ہے بانیوں کو نیت بول دیا جی. مالک آپ کو سلامت کیا آپ وہ جملہ پورا کروں بابا جی. نوجوان بھائیوں پرچی میں راضی ہے جی. یہ مجبوری پتہ کیا ہوتی ہے اس لیے وہ باتیں کرتے ہیں عوامی تاکہ ذرا ماحول بن جائے. پھر ہر مشکل بات ہر علمی بات ہر مجمع کے لیے نہیں ہوتی لیکن آپ نے مجبور کیا اس لیے پھر میں نے مجھے پتا ہے کہ صداقت تو ہر چیز کو سمجھتے ہیں. اچھا بابا جی میں وہ بتاتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ پوچھتے کیوں ہیں باہر. پھر آپ سے اجازت لوں گا کہ بابا جی وجہ جیسا ہوں دسو جواب دیا. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بابا جی جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے ابھی رہنے دیں. 1.25 लाख نبی شاہ جی 313 بڑے تھوڑے بندے بول 313 بڑے ایک جملہ پورا کریں گے تاں سی مراجتے گئے سر نبی پاک آخذ اللہ میثاق نبینا اور 81 آیت اور آل عمران یہ ساری باتیں اس لیے کی تھی کہ میں یہ جملہ پورا کر رہا تھا. 1.25 लाख نبی 313 بڑے رسول. بابا جی 313 بڑے رسولوں میں سے 5 اولو العزم اور 5 اولو العزموں میں سے ایک خاتم النبیین. اتنی بڑی دعوت نعرہ آیا ہوں کٹ بھی بولتا خیر ہے لیکن سن لو 1.25 लाख نبیوں کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے ہم 313 رسولوں جیسے. بھائی سمجھ رہے ہیں ماتمی بھائی سمجھ رہے ہیں. اور 313 رسولوں کی بھائی جان یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں ہم 5 اولو العزموں جیسے. اور شاید 5 اولو العزموں کی یہ طاقت پاور قوت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے ہم زہرا کے بابا مصطفیٰ جیسے. ایدی وجہ تو سب لوگوں نے کافر لا الہ الا اللہ چوری صاحب محمد رسول اللہ بابا جی علی ولی اللہ کی قسم 1.25 लाख نبی جس جیسے نہ ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو بالکل محمد جیسا ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بابا جی بسم اللہ کرم. مولا آپ کو سلامت رکھے. سید اللہ وہ علی سبحان اللہ جو اتنی بلندی پہ فائز تھے. ایک مرتبہ مسجد کوفہ سے نکلے نماز پڑھا کے اپنے گھر کی طرف. درمیان میں ایک کھلی جگہ تھی جیسے یہ بابا عقیل شاہ جی کے گھر کے پیچھے کچھ کھلی جگہ ہے نا بغیر کسی تعمیر کے کھلی جگہ جہاں مومن اور ذاکر گاڑیاں کھڑی کر اس طرح سے کھلی جگہ تھی. اور ایسی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے بچے پھر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. خالی جگہ کھیلتے ہیں بچے ایک سیفٹی ہوتی ہے. اسی طرح بچے کھیل رہے تھے. شاید ان میں سے کوئی بچہ تھا جو دور بیٹھ کے نا ایسے رو رہا تھا. تو بادشاہ آئے قریب تو اسے پوچھا بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے یہ بچے تمہیں نہیں کھلاتے. تو سا سمجھ آنا کہ انہوں نے وکیل شاہ نے کیا ہے. وہ کہتا ہے مولا مجھے اس لیے نہیں ساتھ کھلاتے کہ میں یتیم ہوں.
बाबा जी उसे बादशाह ने उठाया, सीने से लगाया, घर ले गए, अपने बेटों के मासूम बेटों का लिबास उसे पहनाया। और बाबा जी अगला फिक्र अली ने कहा है, हो सकता है कोई बंदा वाह करे, सुभान अल्लाह करे, हाय करे, उसकी मार्फत अली फरमाते हैं अब अगर कोई तुझे यतीम कहे ना तो उसे कहना मेरे बाप का नाम अली है। बाबा जी आज मुझे सैयदजादे ने कहा है कि मैं हसन के यतीम का जनाजा पढ़ा। और बाबा जी आज वो जो जनाजे की जगह चीज़ आती है उसे आप मेहंदी बोलते हैं। और मुझे शादी आप बुजुर्ग से कहते बाबा जी मेहंदी होती है, शादी मेहंदी तो एक खुशी वाली चीज़ है ना, तो ये क्या मसला है कि जब किसी गांव में 7 मुहर्रम को मेहंदी कहा जाए तो सभी रो पड़ते हैं। बाबा जी शहीदों को खुशी होता है ये मेहंदी का, ये जब जाकिर मेहंदी कहता है ना, जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, अल्लाह बाबा जी आपकी हाय कबूल करे, जब जाकिर कहता है मेहंदी तो सैयद रो पड़ते हैं, यार मेहंदी खुशी है, उसके बाद बारात है, उसके बाद शरीयत मोहम्मदी में वलीमा होता है। ये सैयद कैसी मखलूक है कि बंदा जाकिर कहता है शादी आज हसन के चंद की मेहंदी है और सैयद रो पड़ते हैं। बाबा जी मैं सवाल कर लगा हाय कर जी कहीं ये ऐसी मेहंदी तो नहीं जिसकी बारात को लूट लिया गया था। कितनी सोहनी हाय की थी बाबा जी, कितनी सोहनी बिस्मिल्लाह करवा जो मातम हो गया नौजवान बच्चे मौला आपका गुस्सा बिल्कुल कहीं ये ऐसी बारात तो नहीं। बाबा जी जी चाहता है कि मैं कोई अजीब रंग में 2 रिवायतात पढ़ूँ ताकि आप अगले साल फिर 7 मुहर्रम को, और 7 मुहर्रम से मुझे याद आया ये भी सुन लीजिए, जो बेचारे मेरी तरह थोड़े पड़े वो जाकर ना बिल्कुल 2-4 दिन मदरसे गए हुए हैं, वो कहते हैं कि 7 को पानी बंद हुआ था। बाबा जी ये बात सही नहीं है, अकील शादी शबाज शादी ये बात सही नहीं है, बाबा वकार शादी ये दुरुस्त नहीं है। 7 को पानी बंद नहीं हुआ, पानी 2 को बंद हुआ था, 7 में खैमों से खत्म हो गया था। मेहरबानी लो जी अब्बास शाह जी ने तहरीर की है, 2 मुहर्रम को जालिमों ने पानी शहीदों को बंद कर दिया था। वो जो शहीदों की मशकों में पानी था ना बच्चों के लिए वो भी मौजूद था और 5 दिन तक वही पानी इस्तेमाल होता रहा, मासूम बच्चे पीते रहे, 7 को वो पानी खत्म हो। तो बंद जालिमों ने 2 को आज 7 है। बाबा जी अगले साल इस यतीम सैयद को वो रोएगा जो रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कोई बंदा चखे ना कि मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है मैं रो रहा हूँ। आज एक बेवा माँ के दिल की हसरत है। बाबा जी हर भाई हर सैयद हर मोमिन हाय जरूर करे। मैं आपको अजीब रंग से शादी का स्टॉल लेने लगा हूँ। शाम से लुटी हुई सज्जदादियों की जब वापसी हुई तो पाक मौला सज्जाद ने बाबा जी कहा कि फूफी अम्मा जाना मदीने है और रास्ते 2 हैं। फूफी अम्मा एक ऐसा रास्ता है जो सीधा मदीने जाता है, फूफी अम्मा एक ऐसा रास्ता है जो करबला से होके मदीने जाता है। फूफी अम्मा आप हैं मेरे बाबा की भाईवाल शरीकत हुसैन, मेरे लिए आप भी मेरा बाबा हुसैन है, मैं आपका खादिम हूँ। मुझे बताइए सज्जाद कौन सा रास्ता मुंतखब कौन सा रास्ता चूज करे। पाक भी कहते हैं सज्जाद मेरा जी चाहता है कि मैं करबला वाले रास्ते से होके ना जाऊँ, तुझे पता है ना मुझे किसी ने रोने नहीं दिया था, तो मेरा जी चाहता है कि मैं बाबा जी वापसी करबला में जाऊँ ताकि जितना मुमकिन हो जितना मैंने गुस्सा दिया है मैं अपने भाई की कब्र पे गुस्सा दूँ। बाबा जी तुम हैरान नहीं होए कि जागम तेनों आख्या कासम पढ़ तो तू किधर टुर गया। एक बाबा जी जुमला हो गया, मैं 4 दिन 5, 12, 14 की किस्में रोता रहा घर में। बड़ी ईद से पहले मुताले में ये रिवायत आई थी, इससे पहले ये रिवायत मेरे मुताले में नहीं थी, हूँ आई है बड़ी ईद तो पहला मेरा ख्याल है 20-25 दिन हुए नहीं। मैं बाबा जी रज रोया, फिर मैं सोचा चूँकि मुझे कोट मीर शान वालों ने मेहंदी भी कहना है, मैंने उसे नोट किया याद किया लिख लिया ओन पढ़ लगा। बाबा जी लिखा है जब सारी सैयदजादियाँ शादी आ गई हैं ना करबला में, हर सैयदजादी हर पाक मखदूमा जानती थी कि मेरा ज्यादा प्यारा करबला में कहाँ गिरा है। हर मखदूमा बाबा जी हाय सारे कर रही हैं, हर मखदूमा हर सैयदजादी वापसी पर एक जगह बैठ के रोने लगी। एक ऐसी मखदूमा थी जिसे रोने के लिए पूरे मैदान का चक्कर काटना। और थोड़ी समझ तो सदके जावा, थोड़ी समझ तो सदके जावा जो कभी कहीं से रेत उठा के कहती थी मेरा कासिम यहाँ था, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा जी जो कहीं कहती थी मेरा बेटा यहाँ था। बाबा जी ये वो मखदूमा है जिसने पुत्र को रोने के लिए पूरे मैदान का बाबा जी चक्कर काटा है। भाई मौला थोड़ा पुरसा कबूल करे। मेरा जी चाहता था कि मैं आपको मौला हसन से शुरू करूँ। बाबा जी आप मुझे बताइए डायरेक्ट शाद पढ़ूँ या मौला पाक हसन से शुरू करूँ, बताइए हुक्म कीजिए जैसे सैयदों को हुक्म। अच्छा मौला आपको सुना था कि बाबा जी शब अशूर है,
डायरेक्ट पढ़ता हूँ। शाह जी कह रहे हैं कि जैसे आपका जी चाहे। मैं समझ गया वो चाहते हैं कि जल्दी से कत्ल की तरफ आता कि हमारा जो मूड है वो बाकी रहे और मातम होता रहे। शब अशूर था बाबा जी, सखी हुसैन ने आखिरी मरतबा खैमों का राउंड काटा। लीडर थे ना मौला, इमाम भी थे, कमांडर भी थे, कमांडर इन चीफ भी थे, सबसे बड़े थे, तो चक्कर काट रहे थे। एक खैमे में हल्की सी रोशनी नजर आई और सखी हुसैन के कदम बाहर रुके। बाबा जी उस खैमे के कोई मसाब ऐसा नहीं जो आपको नहीं आता, ये रोने का बहाना है। उस खैमे में मंजर ये था कि तशहुद में एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है जिसके सफ़ेद बाल खोले हुए थे। उसके सामने एक यतीम बच्चा बैठा हुआ है और वो माँ कह रही थी, कासिम तू जानता है ना कि मैं बेवा हूँ, तू यतीम है। बेटा अगर आज तेरे पापा होते ना मुझे मसला नहीं था। बाबा जी आप ये बताइए, ऊंची आवाज से बताइए, आप शहजादा कासिम कहते हैं कि अमीर कासिम कहते हैं? अमीर कासिम कहते हैं। बाबा जी अमीर इसलिए कहते हैं कि हसन का बेटा है, सिर्फ इसलिए कहते हैं। खुदा की कसम सिर्फ ये वजह नहीं थी बाबा जी, सारे मातमी एक बार रल के हाय करें जी। अमीर इसलिए कहते हैं गो 13 साल का था, लुकमा माँ तोड़ के खिलाती थी। बाबा जी ऐसा जी बिस्मिल्लाह, बाबा जी ऐसा यतीम सैयद था, इतना अमीर था ये कभी जमीन पर चला नहीं था। हुसैन उठा के रखते तो अब्बास उठा लेते, अब्बास रखते तो फुफियाँ उठा लेती। इतना अमीर सैयद था कि अगरचे 13 साल का है, एक एक लुकमा तोड़ के माँ गिराती थी। और ये जो करबला की जंग है ना, ये शहजादे की पहली और आखिरी जंग है। इससे पहले मौला कभी कासिम लड़े नहीं थे। और जी माँ कह रही थी, बेटा मैं चाहती हूँ कि तू कल बेमिसाल कुर्बानी पेश करे। बाबा जी सुन रहे हैं? तू सैयद था कल तू बेमिसाल। मैं ना एक बार दुआ मांग ले रहा हूँ तो पहला अल्लाह करे कोई बेमौसमा यतीम ना हो जाए। बाबा जी ये वो सैयदज़ादा है जिसने शादी अकील से 3 साल की उम्र में ऐसी मुसीबतें देखी हैं कि खुदा की कसम हो सकता है अली अकबर ने 18 साल की एज में वो ना देखी हूँ। लिखा है शादी, मुझे आपकी आंखों से वजह से समझ आ गई कि मुझे दो जुमले पढ़ने चाहिए। अगले साल फिर मैं लेट भी जाऊँ, खैर है, पता नहीं अगले साल कौन रहे, कौन सुने, कौन पढ़े। बाबा जी लिखा है इतनी सख्त जहर मिली थी ना कासिम के बाबा को कि मेरे मौला की आंखों के सामने अंधेरा शुरू हो गया था। और बंद आंखें करके ना बाबा जी मेरे मौला वहाँ से निकल के कासिम की माँ वाले घर की तरफ जा रहे थे। कभी यूँ गिरते हैं, कभी यूँ गिरते हैं। बाबा जी आंखें सैयद की बंद थी। जैसे ही दस्तक दी ना तो अंदर का मंजर अजीब था। जैसे दरवाज़ा खुला, पाक बीबी फरवा बाल खोल के रो रही थी और चेहरे पे मातम कर रही थी। मेरे मौला हसन रो के कहता है, कासिम की माँ अभी तो मैं घर आया हूँ, मैंने बताया भी नहीं, ये तेरी हालत कैसे हो गई? सारे हाय कर रही हैं, बिलखुसूस सईदा का मातम होना चाहिए। बीबी रो कहते मौला अभी अभी आपकी माँ मेरी ख्वाब में आई थी, उसके बाल खुले हुए थे, दोनों हाथ पहलू पे थे और चूंकि मेरे सीने पे कासिम सो रहा था, मेरा शाना हिला के कहती है जाग बेटे सबको ऐसे ही प्यारे होते हैं। फरवा तू कासिम के लिए सो रही है, मेरा बेटा कभी गिरता है कभी उठता है, जरा देखना बेटे सबको ऐसे ही प्यारे होते हैं, जरा मेरे बेटे का हाल तो पूछ। मौला क्या हुआ? बाबा जी बिस्मिल्लाह कहा, कासिम की माँ मुझे ज़ुल्म के जहर मिल गई और मैं हुज्जत खुदा हूँ। जहर मुझे पहले बड़ी मरतबा मिली है, लेकिन जो अब जहर मिली है ना ये मुझे बता रही है कि मैंने बचना। बाबा जी ये ऐसी जहर थी कि जब ज़मीन पे फेंकी गई तो मट्टी उबलने लगी और अगर दरिया में भाई फेंकी जाती तो मछलियाँ मर जाती, इतनी सख्त आंखें बंद हो रही। बाबा जी जो वफादार बीवियाँ होती हैं ना, खुदा की कसम ये रसूल का फरमान है कि बहुत बड़ी नेमत है किसी शरीफ शख्स के लिए अगर उसकी बीवी वफादार हो। तो जनाब फरमाते वफादार बाबा जी कोई नहीं था। ऐसी आंखें बंद थी ना, हो सकता है मेरी ऐसी मुर्शदादियाँ जिनके शौहर यहाँ बैठे हैं वो मौजूद और सुन रही हूँ, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इताअत शौहर वाजिब है। नमाज से भी ज़्यादा सवाब है इस चीज़ का कि परवरदिगार ने हुक्म दिया कि शौहर की इताअत करना। रो के ना बाबा जी जनाब फरमा बंद आंखों को देख कहती हैं, मौला चुप करके जा रहे हो, मौला कुछ नहीं कहेंगे, मौला कुछ तो कहिए, मौला ये ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात है, मौला कुछ तो कहिए। सरकार ने इशारा किया, फरमाया कासिम की माँ मेरे नाने का फरमान है जब सीने में आग लगी हो ना तो औलाद होती है ठंडक। जरा मेरे सीने पे मेरे कासिम को सुना। सोए हुए 3 साल के सैयद को माँ ने उठा के जो ही बाप के सीने पे रखा, तड़प के सैयद उठा, हाय अम्मा मुझे किस गर्म जगह पे सुना दिया। बीबी रो कहते कासिम जाग तेरे सोने के मौसम गुजर गए, बेटा तू यतीम हो रहा है, बेटा तेरा बाबा आखिरी सफर पे है। शादी रोता हुआ सैयदजादा 3 साल का उठा, आंखें खोली, बाबा को देखा, सैयद के मुंह से खून जारी था। क्या बना होगा जनाब कासिम का? जब सोचा कि मेरे बाबा के मुंह से खून आ रहा है, चेहरे पे
सब्जी माइल है, जहर का असर है। मेरे मौला ने यूँ देखा, कासिम की माँ, जी मौला। फरमाया जा मेरी बहनों को बता तुम्हारे पेके का दर बंद हो रहा है। बाबा जी हर लफ्ज़ कहने वाला नहीं होता, कहीं इशारा ही काफ़ी होता है। मैं इशारा करूँगा, आपने हाई करनी है। शायद लिखा है कि चौथे कदम पे जब जनाब फरवा पहुँची है ना, पाक बीबी ज़ैनब की हवेली जाने के लिए चौथे कदम पे जनाब कासिम कहते हैं अम्मा रुक जा, अम्मा मेरी गैरत गवारा, बाबा जी मेरे लिए लिखा, अम्मा मेरी गैरत गवारा नहीं करती तेरा कदम घर से बाहर आया। अम्मा मैं भी जिंदा हूँ और तेरा कदम घर से बाहर जाए, क्या कमाल का मजमा है। सैयद नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा। बाबा जी आपके घर की कहानी जो है, इसलिए हर सैयद रो रहा है। अम्मा मैं जाता हूँ। बाबा जी जब कासिम चला है ना तो दरवाजे पर रुका, माँ ने देखा। मौला से पूछते हैं कासिम की माँ, कासिम चला गया? कहा मौला यहाँ से निकला लेकिन दरवाजे पर रुक गया है। कहा जरा पूछना कासिम से क्या हुआ। सैयद ने यूँ रुख फेरा। बाबा जी ये जुमला हाया है, बेटा क्या हुआ? कहा अम्मा मैं चला तो जाता हूँ लेकिन ये बता ये मौत के पैगाम कैसे दिए जाते हैं। अम्मा ये साहब ये मौत के पैगाम कैसे दिए जाते हैं? जब कहा ना कैसे दिया जाता है, मुश्किल के साथ तकिए को छोड़ा बादशाह आसन ने। फरमाया कासिम मेरे करीब आ। शाह जी सैयद करीब आया, मेरे मौला ने मुश्किल के साथ अपने सीन की मट्टी उठाई, कासिम के सर पे डाली, गिरबान खोल के चाक किया, आस्तीनों को उल्टा, कहा अब जा तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बहनें समझ जाएंगी हमारे भाई का दरवाजा बंद हो रहा है। सैयदजादा आपकी हाय की कसम है, गलियों में रोता हुआ सैयद जा रहा है फुफी की तरफ, और बाबा जी अपने आप से कहता है कासिम तू जानता है ना तेरी फुफी बड़ी नफीस है, जिसे हर बाजार से पत्थर लगे वो बड़ी नफीस है। तू जानता है बिस्मिल्लाह बाबा जी, तू जानता है ना तेरी फुफी बड़ी, हाँ तेरी फुफी चूंकि अली की बेटी है, अभी तहज्जुद का टाइम करीब है, फुफी अम्मा खुद उठेंगी ना नमाज के लिए, फिर बताऊंगा मेरी फुफी बड़ी नफीस है। मैं ऊंची आवाज़ में शोर नहीं करूंगा, मैं आराम से इंतजार करूंगा, मेरी बिस्मिल्लाह करा, मेरी फुफी उठेगी ना तो फिर बताऊंगा। बाबा जी ये कह के ना यतीम सैयद दरवाजे पे बैठ गया। एक जुमला बाबा जी ऐसा है कि मेरा जी चाहता है कि पहले मैं सैयदों को मातम का गुस्सा दूँ बाबा जी, इसके बाद फिक्र कहूँ। ये फिक्र कैसा है, मौला अली की कसम फिक्र ऐसा है कि आपकी भी हाई निकल जाएगी। जब कासिम को बैठे चंद लम्हे गुजरे ना, अंदर का मंजर ये था, सोई हुई बाप बीबी ज़ैनब बुलंद आवाज से उठते कहते हाय अम्मा फिजा ज़ैनब उजड़ गई। बीबी रो कहती है अली की बेटी क्या हुआ? कहा अभी अभी माँ ज़हरा आई थी और वो कह रही थी यतीम कब से तेरे दरवाजे पे बैठा हुआ है और तू अंदर सो रही है। अम्मा जरा देखना, शादी हौसला सैयदादा हौसला, अम्मा जरा देखना मैं अली की बेटी हूँ, रात की उस पहर में कौन सा सवाली है जो मेरे दरवाजे पर यतीम मुझे शादी हौसला मौला आपके सर का गुस्सा ढूंढ करे ये कौन है। जनाब फिजा बाबा जी गई, दरवाजा खोला, मुंह पे मातम करती कहा हाँ ज़ैनब वाकई सचमुच तेरे उजड़ने के मौसम आ गए। तो अम्मा क्या हुआ? फरमाया कोई आम नहीं, हसन का अमीर कासिम है। बीबी कासिम के सर में मट्टी है, गिरबान चढ़ कुरान दी कसम, बड़ी जल्दी से पाक बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, सीने से लगा कहते हैं मेरे अमीर भाई की निशानी क्या हुआ? हल्की सी आवाज में कहता है फूफी अम्मा मेरे बाबे को जहर लग गया। बाबा जी ये पैगाम दे के पाक बीबी ज़ैनब ने बुरके का इंतजाम किया, शहजादा घर पहुंचा। बादशाह ने फिर देखा कासिम फूफियों को इतला दिया है? जी बाबा मेरी फूफी मुसल्ला तहज्जुद पे थी, बाबा मैंने बताया है, फूफी फरमाती है मैं आ रही हूँ। फरमाया मेरे करीब आ। जी बाबा। बाबा जी कोई शहादत कोई मसायब नहीं जब तक सुगरा के बाबे का जिक्र ना हो, चाहे अली अकबर की हो, चाहे कासिम की हो, चाहे मौला अब्बास की हो। मसायब बनते ही तब है जब मजलूम करबला का नाम आता है। करीब करके ना बाबा जी मौला हसन फरमाते हैं कासिम जी बाबा। फरमाया अब उस चचा की हवेली पे जा जिसकी लाश पे घोड़े था, जिस पे बहनों बेटी को बाबा जी रोने नहीं दिया जाएगा। ये सुन के ना बाबा जी ये सुन के शहजादा कासिम अपने चचा हुसैन की तरफ बढ़े। बाबा जी वहाँ मंजर ये था कि सफ़ी हुसैन ने शाह जी तहज्जुद के लिए अल्लाह अकबर बाबा जी कह चुके थे, अल्लाह अकबर। पाक मौला गाजी के हाथ में पानी का जग था और पाक सैयद वुजू की तैयारी कर रहे थे तहज्जुद के लिए। इतने में अब्बास मौला ने देखा कि सखी हुसैन के दरवाजे पे कोई साया लहरा रहा है। मेरे मौला गाजी ने कहा कौन है जो रात के इस पहर में मेरे होते हुए हुसैन के दरवाजे पे आए? बाबा जी सैयद चुप रहा। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? रात की इस पहर में किसी की जरूरत ही नहीं कि वो सखी हुसैन के दरवाजे पे आए और अब्बास घर में हो। बाबा जी सैयद चुप रहा। शाह जी
अलमा ने मन वाले बेटे सारे थे अलम दे वास्ते एक बार उच्ची हाय करा। जब तीसरी मरतबा अब्बास ने कहा, कासिम ने ना बोला गाजी ऊंची आवाज में, तू जानता नहीं मैं अली का शेर अब्बास हूँ। जब कहा ना मैं शेर अब्बास हूँ, हल्की आवाज में कहता चाचा मैं तेरा कासिम हूँ। बाबा जी ये सुनना था, अब्बास ने जग नीचे फेंका, मातम कर कहता तेरा चचा मर जाए और मेरे होते हुए तुझे किसने उड़ा दिया। कासिम गाजी के होते हुए रो रहा है, रो कर चचा बिस्मिल्लाह बाबा जी बिस्मिल्लाह, चचा मेरे बाबा को जहर मिल गया। बाबा जी रोता हुआ अब्बास मसल्ले के पास आया, एहतरामन खड़ा होगा। जो ही शबीर ने नमाज को खत्म किया, क्या हुआ? का मौला बड़े मौला को जहर मिल गई। बाबा जी कितने तीर लगे थे? 70। शाह जी ये वो पहला मुहर्रम है जब पीर सैयद रियाज हुसैन शाह सबरतवाल हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो पता है, पता ना बाबा? बाबा जी ऐसा सैयद जाकिर नायाब मोती सदियों बाद पैदा होते हैं। मेरा दिल पे करता है मैं यतीम सैयद की शामल से सैयद में शामिल करा ताकि तुसी करो हाय ਇਹਦਾ सवाब शाह जी की कबर से जाए। बाबा जी मौला की कसम 1-2 दिन नहीं 7-8 साल हो गए हैं मैं जब सोचता हूँ ना शाह जी का जुमला, बाबा जी मैं रो पड़ता हूँ, तो तुसा भी रो पड़ना है। पीर मुझे शाह जी रियाज शाह रत्तवाल फरमाया करते थे, वो कहते हैं रियाज शाह को इस बात का कोई खौफ नहीं ना दुख है कि जालिमों ने हसन को तीर मारे, ये सजदों से जलते थे, इन्होंने मार नहीं था। अगला बाबा जी फिक्र है रियाज शाह मातम कर कहता है मुझे दुख इस बात पे है कि तीर मारने वाले मोहम्मद की कब्र की टेक लेके मार रहे थे। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी रसूल की कब्र से टेक लेके असर जी बिस्मिल्लाह। बाबा जी 70 तीर लगे थे ना, 70 तीर लगे थे और बहनें निकाल नहीं थी। मेरे मुझको अब आइए यतीम सैयद की तरफ। शाह जी ने कहा था जिनमें मर्जी 2 जुमले मैंने बाप के पढ़े, 2 जुमले मैं यतीम सैयद के पढ़ता हूँ। और बाबा जी यहाँ से जब कहा चचा मुझे मौत की इजाज़त दीजिए, हुसैन ने बड़ी मर्तबा डाला। अकबर ने बाबा जी इजाज़त मांगे ना सैयद ज़्यादा, तो ये जगह है जहाँ बच्ची लगी थी, ये यहाँ सीना खोल के ना बाबा जी, तो यहाँ पे बोसा दिया था हुसैन ने अकबर को। लेकिन कुरान की कसम बाबा जी लपना तो साफ है क्यों? जब कासिम ने कहा ना मुझे मौत की इजाज़त चाहिए, सैयद फरमाता कासिम फिर ऐसा कर ज़मीन पे लेट जा। बाबा जी जब कासिम लेटा है ना तो हुसैन मौला ने कदमों से शुरू होकर माथे तक बोसे देने शुरू किए। ये बाबा जी ऊंची हाय करके तो 100 बनाएंगे क्यों किया है? कभी शाने पे बोसा देते हैं, कभी पसीने पे बोसा देते हैं, कभी रान पे बोसा देते हैं, कभी टांगों पे, कभी हाथों पे। बाबा जी एक एक जोड़ पे बोसा देते हैं। वो जो माँ ने कहा था ना, माँ ने जहाँ से मैंने आपको छोड़ा है कि खैमे में माँ ने कहा था कल बेमिसाल कुर्बानी देना। बाबा मौलवी शाह जी तुम बड़े सके तो बाबा जी बुजुर्ग हो, एक बार ऊंची हाय कर दे जितने बुजुर्ग सके तो। शहजादे कासिम ने रो के कहा था अम्मा चचा से इजाजत तू ले दे, यतीम सैयद का वादा है कल हर माँ लाश पहचान के रहेगी। अम्मा तू जितनी भी कोशिश करेगी अम्मा यतीम की थी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला आपका गुस्सा भूल करे। अम्मा जी सैयद अल्लाह हौसला, बाबा जी हौसला। अम्मा बाबा जी अम्मा अम्मा यतीम सैयद की तस्वीर नहीं बनेगी। बाबा जी आपको पता है शहजादे को कफन कैसे पहनाया क्या, तैयारी कैसे की? आप सुनते हैं ना जब जाकिर यहाँ तक पहुँचता है ना कि यूं इमामा बांध के, तो अली अकबर को हुसैन ने यूं किया था तो पुत्रियों ने मातम किया था। सुनते हैं ना बाबा जी? शहजादा कासिम को बाबा जी मेरे पास कपड़ा छोटा है, शहजादा कासिम को इस तरह मामा बांधा था ऐसे करके जिसके दोनों लाड़ जुआ थे, दोनों। तुसी नहीं समझे हो रहे, मैं प्याना अली अकबर का ताहत रहने के यूं था और तो ये समझ जाओ कासिम तो ऐसे था, ऐसे एक ऐसे, नहीं समझ आइए, एक ऐसे एक ऐसे, जैसे कोई दूल्हा नहीं होता। बाबा जी एक ऐसे एक ऐसे लड़ आगे देखिए, ये यूं कमीज है ना बाबा जी, यहाँ से शबीर ने कमीज को फाड़ा यहाँ तक ले आए, यहाँ से फाड़ा यहाँ तक ले आए, पग बना के दोनों लड़ों को आपस में मेल दिया। तुसा कोई नहीं समझा, कोई गल नहीं, मैंने कोई दुख नहीं, तुझे नहीं समझे। लेकिन पाक बीबी ज़ैनब है अली जैसे हाकिम शरा की बेटी, जब पाक बीबी ने यूं देखा ना मातम करके कहती है हुसैन तूने कासिम को ऐसे तैयार किया जैसे जवान को कफन पहनाया जाता है। ये मेरे कासिम को कैसे तैयार किया? गरीब लोग कहता है मैं हुज्जत खुदा हूँ, मैं जानता हूँ बाद में लाश कफन के लायक नहीं रहता। बाबा जी कासिम सवार हुआ, अगली गल सुना जी। बाबा जी रकाबें बड़ी थीं, शहजादे के कदम छोटे थे, इसलिए अब्बास मौला ने कासिम के कदम रकाबों से बांधे थे दोनों तरफ से। चौधरी साहब सरकार पहुंचे जंग के लिए और पहला फिक्रा कहा
جنہوں کربلا کی ترتیب یاد ہے نا وہ دی ہائے نکلے گی. شہزادے نے یوں تلوار نکال کے لہرائی اور کہا سامنے آئے جس نے اکبر کو برچھی ماری ہے. بابا جی قاسم میدان میں ہے. فکرہ بابا جی آخری ہے، ماتم کا فکرہ ہے. بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، صرف ادب صداقت میں 50 منٹ ہو گئے آج بابا جی اوپر. میں سلام کر کے آپ کو جا رہا ہوں. سید زادو جو ہی میدان میں پہنچا ہے نا، عباس مولا کربلا کے ٹیلے پہ آئے. اب عباس بتاتے ہیں قاسم یہ جو ملعون سامنے سے آ رہا ہے نا، یہ دائیں سے حملہ کرے گا تو انہیں بائیں ہو جانا ہے. اچھا اچھا قاسم جو سامنے گرد آ رہا ہے نیچے ہو جا، قاسم اب دائیں ہو جا، قاسم اب بائیں ہو جا. ارزق ملعون کو فنار کیا، اس کے 7 پہلوان بیٹوں کو قتل کیا. شاہ جی ابن سعد کو غصہ آیا، کہتا ہے تم اسے عام بچہ سمجھتے ہو؟ یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا حسن بیٹا ہے. ایک ایک جاؤ گے 9 لاکھ کو کاٹ دے گا. اس لیے مل کے حملہ کرو اور پہلا حملہ پتھروں سے کرو. بابا جی ہر طرف سے پتھر آئے، کوئی دائیں طرف لگا، شاہ جی فکرہ آخری ہے، کوئی بائیں طرف لگا، کوئی سر میں لگا. جب پتھروں کی بارش ہوئی حرام زادہ کہتا ہے اب اس سید پہ تیروں کی بارش کرو. بابا جی کوئی تیر قاسم کی آنکھ میں لگتا ہے، کوئی کان میں لگتا ہے. جب ہر طرف سے حملہ ہوا نا، اب شہزادے نے پوچھا پیچھے مڑ کے چچا اب کیا کروں؟ میں قاسم اب اللہ کے حوالے، قاسم انا للہ و انا الیہ راجعون. شاہ جی عمر صاحب نے حکم دیا چاروں طرف سے یتیم سید پر تلواروں سے حملہ کرو. بابا جی ایسا حملہ ہوا فروا کا چاند سیاہ بادلوں میں چھپ گیا. شاہ جی ایسا سخت حملہ تھا، علماء فرماتے ہیں زین پہ تھا تو قاسم تھا، شاہ جی زمین پہ آئے تو تقسیم ہو گیا. خدا کی قسم آپ نے شاید کیسے سنی شاید آؤ میرے کو جملہ سنتے ہائے کرو. جب قاسم زین سے نیچے آئے نا بابا جی دونوں پاؤں رکابوں میں تھے، باقی جسم زمین پہ تھا. بابا جی نے کہا چچا میرا آخری سلام. شیر کی طرح حسین میدان میں، آخری جملہ ماتم کے دیے، شیر کی طرح حسین میدان میں آیا. بابا جی نے کہا ہے میرے مولانا واضح قاسم بیٹا یا بنیا این انتا، بیٹا تو کہاں ہے، بیٹا تو کہاں ہے، بیٹا تو کہاں ہے. بابا جی بندہ آئے گھر سے رونے اور ہائے بھی بلند نہ کرے، اس کے آنے کا کیا فائدہ جب کہنا تو کہاں ہے. بابا جی سناٹا چھایا، کہیں سے آواز نہیں آئی. قاسم تو کہاں ہے، قاسم تو کہاں ہے. سید زادہ آپ کی جوانی کی قسم جب کہیں سے آواز نہیں آئی، امام فرماتا میں چچا بن کے نہیں حجت خدا بن کے پوچھتا ہوں کہاں ہے. بابا جی ہر طرف سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں. گھوڑے کے سروں سے آوازیں آئی چچا میں یہاں ہوں. جب چاروں نکلوں سے بابا جی آواز آئی، اب غریب نے کیا کیا، اپنی پگ کو اتارا، آدھی کمر سے باندھی، آدھی یہاں باندھی. بابا جی کوئی ٹکڑا یہاں سے، کوئی ٹکڑا یہاں سے. بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں جیسے مالی باغ نے پھول چنتا ہے ویسے زہرا کے بیٹے نے حسن کے بیٹے کو چنا. اور بابا جی جتنا میسر ہوا نا یوں گٹھی بنا کے نا یوں کر کے سید خیمے میں آیا. اگلا فکرہ سال ہے کہ سنیں جی کہ ہائی اچھی کریں دے. جو ہی سید بابا جی آیا نا خیمے میں، جناب پاک بی بی زینب نے دیکھا اور فکرہ کہا کہ اس فکرے پہ ہائے تو علی واجب ہے. بی بی پاک رو کہتی ہیں حسین اکبر کو لے آیا، اسے یتیم سمجھ کے چھوڑا. میرے مولا کی چیخ نکلی روک کے اندر، زینب جتنا ملا ہے میں لے آیا. یہی تیرا کل قاسم ہے، میں نے کوشش بڑی کی ہے. زیادہ لاشا گھوڑوں نے پیمال کر دیا، بہت سا حصہ کھا کے شفا بن گیا، کچھ گھوڑوں کو سر میں پھنس گیا. جتنا ممکن تھا میں نے کوشش کر کے یہی قاسم ملا ہے. پھوپھیوں نے بال کھولے، بہنوں نے ماتم کیا. ایک مرتبہ آخری جملہ بابا جی پاک شبیر نے یوں دیکھا اور دیکھ کے روک کہتے ہیں اماں فضا دولہے کی ماں کہاں ہے. اماں ساریاں جو رو رہی ہو، یہ دولہے کی ماں کہاں ہے. جلدی جا بی بی فروا کو بلا کے لا. حضرت فضا آئی اور آ کے فروا کے خیمے میں دیکھا. بابا جی منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ آنکھیں بند ہیں اور کنات کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے. کہا بی بی زہرا کی بڑی بہو حسین کہہ رہے ہیں تیرا دولہا آ گیا، اپنے دولہے کا آخری دیدار کر لے. بابا جی کہتی ہے اماں میں کوشش کب سے، حوصلہ بابا جی، حوصلہ بابا جی، اماں میں کوشش کب سے کر رہی ہوں، اماں مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا. بازو پکڑ کے بابا جی جناب فضا لے گی. جو ہی گٹھری کو دیکھا پھر یاد آیا اماں ہر کوئی لاش پہچان کے روئے گا، ابا تیرے بیٹے کی لاش پہچانی نہیں جائے گی. ماں